नमस्कार दर्शक बंधु आज आलोचना को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आज ओडिशा बंद नवनिर्माण कृषक संगठन तीनोटी मुख्य दावी को लेकिन आज ओडिशा बंद डाकरा देछि। ताहा होछि चासी और मंडी समस्या, पीयूसी समस्या, प्रदूषण जनित समस्या एवं ये जो टाटा पावर रो जो केलेंकारी ये तीनोटी मुख्य प्रसंग को लेकिन ओडिशा बंद करिछि। एवं गत वर्ष मध्य जुलाई मासरे ओडिशा बंद होइतिला, ए वर्ष भी होछि। तबे आजिर जो ओडिशा बंद रे गोटे बहुत बड़ विसंगति अछि। से विसंगति कौन आज पॉलिटिकल पल्स रे आमे चर्चा करिबा। ओडिशा बंद रो गोटे मुख्य विषय वस्तु होछि जे एथिरे उभय विरोधी दल कांग्रेस एवं बीजेडी नवनिर्माण कृषक संगठन रो ए आंदोलन को नैतिक समर्थन दउछ। भलो कथा देवा कथा। तेबे सतरे ये प्रसंग मान को लेकरी विरोधी दल रो दरद अछि ना ये जो बंद पछरे गोटे सीक्रेट पॉलिटिकल डील अछि। चलंतु ए विषय टिके चर्चा करिया। दर्शक बंधु आम राज्यर गोटे सामाजिक समस्या को लेकिन नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा देछि। एवं जेतेबेले साधारण लोकंकर न्याय्य प्राप्य एवं अधिकार पाई लड़ाई करिया को पड़े विभिन्न सामाजिक संगठन आगो को आसंती। भलो कथा। तेबे ये जो ओडिशा बंद आमे जो विसंगति कथाटी कहितिलु ए विसंगति कौन ताहा टिके आपण माने भी बुझिया को चेष्टा करंतु एवं ए वीडियोटी पूरा शेष पर्यंत देखंतु। आमे को विषय उपस्थापन करिया को चाहूछु से विषय टिके धारणा पाइथिबे। ओडिशा बंद डाकरा देछि नवनिर्माण कृषक संगठन। समस्या कौन? चासी और मंडी समस्या, प्रदूषण जनित समस्या जो 10,000 15,000 20,000 बिल आसुची प्रदूषण बंद करने ना एवं टाटा पावर रो एक छत्रवाद शासन विरुद्ध रे। आपण माने गोटे कथा मार्क करंतु नवनिर्माण कृषक संगठन रो मुख्य उद्देश्य कौन है थाई पारे। राज्य रे थिबा कृषक मानकर समस्या को सामूहिक भाव रे प्रतिनिधित्व करिया पई गोटे सामाजिक अनुष्ठान। यह कौन सी पॉलिटिकल आउटफिट नुहे, राजनीतिक पार्टी नुहे। तो आम राज्य रे विरोधी दल मानकर अवस्था कौन एते खराब जे टाटा पावर एक छत्रवाद एवं प्रदूषण को मध्य नवनिर्माण कृषक संगठन आंदोलन करिवो ए समस्यार समाधान पाई। चासी एवं मंडी समस्यार समाधान कृषक संगठन करिवो निहाती भाव रे तांको न्याय्य व्यापार विषय एवं कृषक मानकर समस्या को सेमाने उपस्थापन करूछन्ति। एवं नवनिर्माण कृषक संगठन को धन्यवाद देवा कथा प्रथम रे जे सेमाने चासी मानकर समस्या सहित अन्य दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे मध्ये सरकारंकर दृष्टि आकर्षण करिया पे ए विषयटी करूछन्ति। किंतु ये विरोधी दल माने वर्तमान गले कुआडे। ओडिशा रे कोन जे कोनसी राज्य रे विरोधी दलर प्रमुख भूमिका होछि जे सरकारंकर शासन समय रे जो भूल भटका रहिबो, जो असंगति रहिबो, अधिकार रो जोटी हत्या हबो, न्याय्य प्राप्य जोटी साधारण लोकन को मिलिबो नाही
ସେଇଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ପ୍ରାଥମିକ ହେବା କଥା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଏଇଆ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସରକାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଠି ଓଲଟା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବାର କାରଣ କଣ? ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପୁରୁଖା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଦାସ, ଏମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଯଥାଯଥ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ? ତ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ଏ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଆପଣ ଦି ଜଣ ପାର୍ଟି ନେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦରଦ ଅଛି ନା ଏମାନେ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡା ହଉଛି, ଏଥିରେ ଏମାନେ ପଶିକି ନିଜ ନାଁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଭିଡିଓ କରୁ, ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ଦୋହରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜେପି ସରକାର କଣ କଲା ନ କଲା ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନକଲି ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୌଟଙ୍କି ବୋଲି ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବା ପରେ ପରେ ଏଇଟା ତେଜିଛି। ତାଠୁ ବଡ ତେଜିଛି ହଉଛି ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ସରକାରଙ୍କର ସଲାସୁତୁରା ଅଛି। ଏ ସବୁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁରବୀ କିଏ ହେବା ଉଚିତ? ଲୋକଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏମାନେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ୟାକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ମାନେ କଣ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ହେବାଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ନିଜ ଏବଂ ଯଦି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଫଳତା ମିଳେ, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସଫଳତା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ଏମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ମିଳିବ ଯେ ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆମ ଦଳ ଠିଆ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କଣ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭରସାରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓଡିଶାର? ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି এই ଭିଡିଓଟି, ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଭା ସମିତିରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ବିଜେଡି କହିବ ବିଜେପି ଭଲ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ କହିବ ବିଜେଡି ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଜେପି ଭଲ ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କଥା ଆସିବ କେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଚାଷୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ 66% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିୟୁସି ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତ ସେଇ କଥା ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଦେଶରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିଲା 77 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ। ଏପଟେ ବିଜେଡିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ହଉଛି, ସେପଟେ ମୁକିମ ନେଇକି 40-50 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା କରାଇଦେଲେ, ମାସ ରିଜାଇନ କଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଦଳ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସମୟ ପଡୁଛି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଏବଂ ବିଜେପି ୟାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ସେଇଥିରେ ସକ୍ସେସ ବି ହବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଠିବେ, ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିର କାମ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିକି ଭୋଟଟେ ଦେବେ? ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଲକୁଲ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଦବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସିବ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ତାକତ କେତେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ? ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସୁ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ କଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେତେ ଲୋକ ବଳ ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସ କଣ ଅଧିକ? ସାଇଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦେଖିବେ ୟାର ନତିଜା କଣ ଆସିବ, ଫଳାଫଳ କଣ ଆସୁଛି। ଯଦି ଟିକେ ଏଥିରେ ସରକାର ଚାପରେ ପଡୁଛି, ପୁଣି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ମାଡି ବସିବେ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ। ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଯେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଅଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲସ ହେବେନି ତ? ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟା ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି? ଆମକୁ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଲଢିବେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଯୋଉ ସରକାର ଫାଇନ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଲଢିବ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଠିକା ନେଇଛି କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲିଡରସିପ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ ନା ଏମାନେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ହଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛି, ସରକାରକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ବଦନାମ କରୁଛେ, ତାର ବଦନାମ କରିବାର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଉ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଖଡା ଶାଗ ବି ସିଝିବ ନାହିଁ। ଏକଦମ ରୋକଟୋକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି ଏମାନେ ସାଇଡଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣୁନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଅବଜର୍ଭର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର କୁପରିଣାମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରଖିବା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର।